नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7 માં જે સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેપર હતું એની સંપૂર્ણ ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને દર વખતે પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનના વિડીયો તમને મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचेना प्रश्नों माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेला विकल्पोमांथी कोईपण 5 विकल्प तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछवामां आव्या हशे। पहेलो छे भूकवच स्तर माटे कयो विकल्प साचो छे, तो जवाब आवशे डी, उपरना तमाम। बीजो प्रश्न है, पृथ्वी सपाटीनुं उपलुं स्तर मुख्यत्वे कया खनिज तत्वोनुं बनेलुं छे, तो जवाब आवशे बी, सिलिका अने एल्युमिना। नंबर 3, नीचेना विधानों पैकी कयुं विधान मेंटल स्तरनी साची ओळख आपे छे, तो जवाब आवशे मेंटल स्तरनी त्रिज्या 5300 किलोमीटर जेटली छे। प्रश्न नंबर 4, आंतरिक भूगर्भ शानुं बनेलुं छे, तो जवाब आवशे ए, आंतरिक भूगर्भ निकल अने फेरसनुं बनेलुं छे। नंबर 5, अग्निकृत खडक माटे कयो विकल्प साचो छे, तो जवाब आवशे गरम मेघमां ठंडो थई नक्कर थाय तेने अग्निकृत खडक कहेवाय छे। नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में छे कया खडकनी रचना लावाथी थाय छे, तो जवाब आवशे अग्निकृत खडक। कया खडकोमां वनस्पति, प्राणी अने सूक्ष्म जीवाणुओ होय छे, तो जवाब आवशे सी, जळकृत खडकोमां। प्रश्न नंबर 8, रूपांतरित खडकोना उदाहरण आपो, जवाब आवशे उपरना तमाम, चीकणी माटी, चूनानो पत्थर अने स्लेट। प्रश्न नंबर 9 में छे खनिज माटे नीचेना पैकी कयुं विधान योग्य छे, तो जवाब आवशे डी, ए अने सी बंने साचा छे। ए जेमां निश्चित भौतिक गुणधर्मो होय अने जेमां निश्चित रासायनिक मिश्रित पण होय, तो ए अने सी साचा जवाब छे, तो जवाब आवशे डी। एना पछीनो प्रश्न नंबर 10 छे नक्कर खडको आपणने कई रीते उपयोगी छे, तो सड़क बनावा, मकान बनावा अने इमारतो बनावा, तो उपरना तमाम, डी जवाब आवशे। घंटीमां अनाज दाणा के मसालाने पीसवा माटे वपराता पत्थर क्या खडकमांथी बनेला होय छे, तो जवाब आवशे अग्निकृत खडकमांथी बनेला होय छे। नंबर 12, आंतरिक बळ क्यारेक आकस्मिक गति पैदा करे छे तेने शुं कहेवाय छे, तो तेने भूकंप अने ज्वाळामुखीनी घटना बने छे। 13मो विकल्प, परंपरागत रीते भूकंपनी संभावनानुं अनुमान केवी रीते करे छे, तो सरीसृपोनुं पृथ्वी पर आववुं, तळावनी माछलीओनी तीव्र हेरफेर ने प्राणीओना वर्तननो अभ्यास, एना आधारे खबर पड़े, तो जवाब आवशे डी, उपरना त्रणेय विधान साचा छे। 14मो प्रश्न छे कया घटकोने कारणे घसारणनी प्रक्रिया थाय छे, तो जळ, पवन अने हिम। जल प्रपात के जलधोध कोने कहेवाय, नदी खडक परथी ढोळाववाળી खीण के नीचाणवाળી भूमि पर पड़े तेने जलधोध कहे छे। प्रश्न नंबर 2 में आपणे पूछायेलुं छे नीचेना प्रश्नोना 1-2 वाक्य में जवाब आपो, गमे ते 5, कोई पण 5 प्रश्न तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछवामां आव्या हशे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं मैं तमने टूंकमां जवाब आपेला छे, तमारे पूरा वाक्य में जवाब लखवाना छे। भद्रावती क्या स्थळनुं पौराणिक नाम छे, तो कच्छनुं। राणीनी वाव क्यां आवेली छे, तो पाटणमां। परमार वंशनो सौथी श्रेष्ठ राजा कोण हतो, तो राजा भोज। वनराज चावड़ाना मित्रनुं नाम शुं हतुं, तो अणहिलवाड भरवाड। वनराज चावड़ाए कया नगरनी स्थापना करी हती, तो वनराज चावड़ाए सरस्वती नदीना किनारे अणहिलवाड पाटणनी स्थापना करी हती। 8મી સદીના મધ્ય ભાગમાં બંગાળમાં કયા વંશનું શાસન હતું, તો પાલ વંશનું શાસન હતું। 7મો પ્રશ્ન, પાલ વંશનો સ્થાપક કયો રાજવી હતો, તો જવાબ આવશે ગોપાલ। ચેર રાજ્યનું બીજું નામ શું હતું, જવાબ આવશે કેરળ। રાજપૂત યુગમાં રાજાનું પદ કેવા પ્રકારનું હતું, તો વંશ પરંપરાગત પ્રકારનું હતું। કલિકાળ સર્વજ્ઞ તરીકે કોણ ઓળખાય છે, तो जवाब आवशे हेमचंद्राचार्य ओळखाय छे। 11मो प्रश्न, राणीनी वाव कोणे बंधावी हती, तो राणी उदयमतीए। गोविंदचंद्र तीजो कया वंशनो राजा हतो, तो गोविंदचंद्र तीजो राष्ट्रकूट वंशनो राजा
હતો। ધોળકામાં કયું તળાવ આવેલું છે? તો ધોળકામાં મલાવ તળાવ આવેલું છે। તરાનાઈ યુદ્ધને ભારતીય ઇતિહાસમાં કેમ સીમાચિહ્ન માનવામાં આવે છે? કારણ કે ત્યારથી મુસ્લિમની સત્તાનો ઉદય થયો। પરમાર વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો કૃષ્ણરાજે કરી હતી। તો આ હતા એક વાક્યના પ્રશ્નના જવાબ। પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો। કોઈ પણ પાંચ તમને તમારા શિક્ષક દ્વારા લખાવવામાં આવી હશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ 25 ગુણના પેપરમાંથી કુલ કેટલા ગુણ મળ્યા મને કોમેન્ટમાંથી જરૂરથી જણાવજો। વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ ખાલી જગ્યા દેશનું છે? તો જવાબ આવશે ભારત। ભારતમાં મત અધિકાર ખાલી જગ્યા વર્ષની ઉંમરે મળે છે? તો 18। લોકોનું લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતું શાસન એટલે ખાલી જગ્યા લોકશાહી। ખાલી જગ્યા તટસ્થ રીતે ચૂંટણી કરાવે છે? ચૂંટણી પંચ। ભારત એ ખાલી જગ્યા શાસન વ્યવસ્થા ધરાવતો દેશ છે? તો લોકશાહી। ખાલી જગ્યા વર્ષ કરતાં નાની ઉંમરના બાળકને મજૂરીએ રાખવું એ કાયદાનો ભંગ થયો કહેવાય? તો 14 વર્ષ। નંબર 7, આપણા સ્વમાનને જાળવી રાખવા માટે ખાલી જગ્યાનો અધિકાર જરૂરી છે? સમાનતાનો। લોકશાહીમાં લોકો પોતાની ખાલી જગ્યા આપે છે? તો પોતાનો મત આપે છે। દેશનું સંચાલન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકાને ખાલી જગ્યા કહેવાય? તો બંધારણ કહેવાય। વિશ્વમાં સૌથી મોટી લોકશાહી ખાલી જગ્યા દેશ ધરાવે છે? તો સૌથી મોટી લોકશાહી ભારત દેશ ધરાવે છે। લોકસભાની ચૂંટણી દર ખાલી જગ્યા વર્ષે થાય છે? તો 5 વર્ષે થાય છે। ખાલી જગ્યા યાદીમાં નોંધાયેલા કોઈ પણ નાગરિક મતદાન કરી શકે છે? તો મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા। ચૂંટણી પંચ ચૂંટણી દરમિયાન ખાલી જગ્યાને વિશેષ મતદાન મથકો ઊભા કર્યા છે? તો મહિલા માટે વિશેષ મતદાન મથકો। નંબર 14, લોકશાહીમાં ખાલી જગ્યા વ્યક્તિનું શોષણ ના થાય તે માટે તાલીમ આપીને પગભર કરવા માટે સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ અમલમાં આવે છે? તો દિવ્યાંગ વ્યક્તિનું શોષણ ન થાય તે રીતે। 15, 14 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને મજૂરી કરાવવી ખાલી જગ્યાનો ભંગ થયો કહેવાય? તો શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે એનો ભંગ થયો કહેવાય। જેથી મિત્રો આ તે ખાલી જગ્યાના જવાબો। પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે, વિભાગ એ અને વિભાગ બીને જોડો। કોઈ પણ એક જોડકું તમારા શિક્ષક દ્વારા લખાવવામાં આવ્યું હશે। હરિહર અને બુક્કારાયના ગુરુનું નામ? તો સ્વામી વિદ્યારણ્ય। દિલ્હી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક? તો બહલોલ લોદી। લોદી વંશનો અંતિમ શાસક? ઇબ્રાહિમ લોદી। દિલ્હી સલ્તનતની પ્રથમ મહિલા શાસક? રજિયા સુલતાન। લશ્કરમાં દાગ અને ચેરાની પટ્ટી શરૂ કરનાર? અલાઉદ્દીન ખલજી। તો આ રીતના જોડકા જોડવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જોડકામાં કેટલા માર્ક મળે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। બીજું જોડકું છે, બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરનાર? તો જવાબ આવશે જફર ખાન। ચહેલગાનની સ્થાપના કરનાર? જવાબ આવશે ઇલ્તુત્મિશ। તુગલુક વંશનો શ્રેષ્ઠ શાસક? જવાબ આવશે કૃષ્ણદેવરાય। સૈયદ વંશના સ્થાપક? જવાબ આવશે ખિજુ ખાન। આફ્રિકન મુસાફર? તો જવાબ આવશે ઇબ્ન બતુતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાછળ તમને જોડકાના જવાબ આપેલા છે, એ જોડકાનો તમે અભ્યાસ કરી લેજો। વિજયનગરનો પરાજય? તો જવાબ આવશે તાલીકોટાના યુદ્ધમાં થયો। થાઈ ડિનકા ઝોપડા એ અજમેરમાં આવેલી એક મસ્જિદ છે। ઇબ્રાહિમ લોદી અને બાબરના યુદ્ધનું સ્થળ? તો પાણીપતના મેદાનમાં યુદ્ધ થયું હતું। વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાતું નગર જે વિજયનગર તરીકે ઓળખાય છે? અને કુતુબ મિનાર જે દિલ્હીમાં આવેલો છે। તો આ હતા જોડકા। પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે, ટૂંકનોંધ લખો। અહીં તમને કોઈ પણ એક ટૂંકનોંધ અથવા તમને 2 ટૂંકનોંધ તમારા શિક્ષક દ્વારા લખાવવામાં આવી હશે કે જેમાંથી તમારે કોઈ પણ એક, તો રાજપૂતના જે ગુણો હતા, રાજપૂત યુગ દરમિયાન વેપાર વાણિજ્ય કઈ રીતે થતું હતું, રાજપૂત યુગની શાસન વ્યવસ્થા કઈ રીતની હતી, એ 3માંથી કોઈ પણ એક ટૂંકનોંધ લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટૂંકનોંધનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય, તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।